بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں۔ آج ہم اس اسلامی معلوماتی ویڈیوز میں ہم اسلامی اسکالر عطا حسین فانی چشتی کے سوانحیات اور ان کے مقبرے کی تاریخ کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں۔ ایک قابل ذکر اسلامی اسکالر اور صوفی استاد عطا حسین فانی چشتی 19ویں صدی کے آخر میں ہندوستان کے علاقے خاص طور پر دہلی شہر میں پیدا ہوئے۔ 1880 کے آس پاس پیدا ہوئے۔ اس دور میں دہلی سخاوت سیاست کا ایک متحرک مرکز تھا اور روحانیت اور اس نے برصغیر کی فکری اور مذہبی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ سماجی اور سیاسی منظر نامے پر مغلیہ سلطنت کے زوال کی نشاندہی کی، جس کی وجہ سے روایت اور افکار کا بھرپور امتزاج ہوا۔ اس ماحول نے فانی چشتی کی پرورش اور عالمی نظریہ پر گہرا اثر ڈالا۔ فانی چشتی ایک ایسے گھرانے میں پروان چڑھے جس کی جڑیں اسلامی علمی اور روحانیت میں گہری تھیں۔ ان کے والد، جو کہ ایک قابل احترام عالم تھے، نے چھوٹی عمر سے ہی ان کی فکری تجسس اور روحانی رجحان کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ دینی تعلیمات اور علمی مشاغل سے ان کی ابتدائی نمائش نے ان میں علم سے گہری محبت اور اسلام کے اصولوں سے غیر متنازع وابستگی پیدا کی۔ ان کی ابتدائی سالوں میں روایتی اسلامی علوم اور عقیدے کی زیادہ صوفیانی پہلو دونوں میں سخت تعلیم کی خصوصیت تھی۔ فانی چشتی کا تعلیمی سفر مقامی مدارس سے شروع ہوا۔ یہاں انہوں نے معزز علماء کی رہنمائی میں قرآن، حدیث اور اسلامی فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ ان کی ابتدائی تعلیم نے کلاسیکی اسلامی روایت میں ایک مضبوط بنیاد رکھی، جس سے وہ مختلف مذہبی متون کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے قابل بنا۔ سیکھنے کے لیے ان کی غیر معمولی صلاحیت کو سلیم کرتے ہوئے ان کے اساتذہ نے اسے روحانیت اور تصوف کے گہرے جتوں کو تلاش کرنے کی ترغیب دی، جس سے وہ تصوف کے مطالعہ کی طرف لے گئے۔ جیسے جیسے وہ بالغ ہوئے، فانی چشتی نے ہندوستان بھر میں اسلامی تعلیم کے مختلف نمایاں مراکز میں مزید تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے اجمیر جیسی جگہوں کا سفر کیا جو اپنے صوفی ورثے کے لیے مشہور تھے، اور وہاں انہوں نے کئی قابل ذکر صوفی اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ ان کے اثرات میں چشتی حکام کی تعلیمات بھی شامل تھیں، جس میں محبت، عقیدت اور اتحاد الہی کی جستجو پر زور دیا گیا تھا۔ اس نمائش نے نہ صرف اس کے علم میں اضافہ کیا بلکہ انہوں نے اس کی روحانی سمجھ اور صوفی راستے سے وابستگی کو بھی گہرا کیا۔ اپنے تعلیمی مشاغل کے دوران فانی چشتی اسلام کے اندر مختلف مکاتب فکر سے واقف ہوئے، جن میں حنفی اور شافعی مکاتب فکر شامل ہیں۔ انہوں نے ممتاز علماء اور فلسفیوں کے کاموں کو تندوہی سے مطالعہ کیا، جس نے ان کے فکر اور افق کو وسیع کیا، اور انہوں نے اسلامی فکر کی جامع تفہیم فراہم کی۔ علم اور روحانیت کے لیے ان کے جذبے نے انہیں ایک عالم بننے کی طرف راغب کیا، جو بالآخر اسلامی اور صوفی روایت میں اہم کردار ادا کرے گا۔ عطا حسین فانی چشتی بنیادی طور پر تصوف میں ان کی خدمات اور ایک روحانی رہنما کے طور پر ان کے کردار کے لیے پہچانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی روحانی روشن خیالی کی اصول اور صوفی تعلیمات کی تبلیغ کے لیے وقف کر دی۔ محبت، ہمدردی اور بے لوث کی اہمیت پر زور دیا۔ وہ چشتی طبقے میں ایک ممتاز شخصیت بن گئے، جو اپنی عاجزی، حکمت اور خدا کے ساتھ گہرے تعلق کے لیے جانا جاتا ہے۔ فانی چشتی کی تعلیمات باطنی تزکیہ نفس اور نظم و ضبط کی اہمیت پر مرکوز تھیں۔ اپنے پیروکاروں کو اللہ کے ساتھ مرخصانہ تعلق استوار کرنے کی تلقین کرتی تھیں۔ انہوں نے اکثر حقیقی اور روحانیت کے پیچھے ایک محرک فوت کے قوت کے طور پر محبت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ خدا کے لیے محبت کو کسی شخص کی زندگی کے ہر پہلو میں شامل ہونا چاہیے۔ ایمان کے اندرونی جہتوں پر اس کے زور نے متنوع پیروکاروں کو اپنی طرف متوجہ کیا، کیونکہ مختلف پس منظر کے متلاشی اس کی تعلیمات اور روحانی بصیرت کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایک نامور مصنف کے طور پر
फानी चिश्ती ने मतद कालम तसनीफ किए जिनमें इस्लामी रूहानियत, तसूफ और अखलाकियात के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई है। इनकी तहरीरों अक्सर खुदा की तरफ इंसानी रूह के सफर के बारे में इनकी समझ की गहराई को जाहिर करती हैं। इनके काबिल जिक्र कामों में से फानी की तहरीरें हैं जिन्होंने उन्होंने सूफी तसव्वुरात की वजाहत की और रूहानी मतलाशियों के लिए अमली रहनुमाई पेश की। उन्होंने वसीह जिक्र और शायराना तासरात कायरीन के साथ घूमते हैं, पेचीदा रूहानी ख्यालात को काबिल रसाई और मुतल्लका बनाते हैं। फानी चिश्ती ने भी अपने पैरोकारों में बरादरी के एहसास को फरोग देने के लिए अहम किरदार अदा किया। उन्होंने एक सूफी लाज कायम किया जहां मतलाशी जमा हो सकते थे, रूहानी बास में मशगूल हो सकते थे और इज्तिमाई इबादत में हिस्सा ले सकते थे। ये जगह सीखने और रूहानी मशक का मरकज बन गई, जो सूफी रास्ते पर चलने की कोशिश करने वालों के दरमियान तवल्लुद और इत्तेहाद की एहसास को फरोग देती है। जाती सतह पर लोगों से रब्ता कायम करने के लिए इनकी सहलियत ने इसे अपने पैरोकारों से प्यार किया, जिनमें से बहुत से लोग इसे एक महबूब रूहानी सरपरस्त के तौर पर मानते थे। अता हुसैन फानी चिश्ती का इंतकाल सन 1947 में हुआ, एक ऐसा साल जिसने तकसीम हिंद और इसके नतीजे में फिरका वाराना कशीदगी की वजह से बर्रे सगीर पाक व हिंद में अहम हलचल मचा दी। इनकी मौत दिल्ली में हुई, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारा और पढ़ाया। इनके इंतकाल की खबर से इनके पैरोकारों में गम और उसकी लहर दौड़ गई। इनकी वफात के बाद दिल्ली में इनके एजाज में एक मजार बनाया गया। ये मजार, जिसे फानी चिश्ती दरगाह के नाम से जाना जाता है, सूफी पैरोकारों और इनकी तालीमात के मदऊन के लिए जियारत का एक अहम मुकाम बन गया है। मजार को खूबसूरत खताती, पेचीदा डिजाइनों और फूलों के नकराने से मजीन किया गया, जो इस मोहब्बत और एहतराम की अलामत है जो इसके पैरोकार इसके लिए रखते हैं। ये याद और अक्कासी की जगह के तौर पर काम करता है, जहां ज़ायरीन बरकत हासिल करने और फानी चिश्ती को रूहानी मराज से जुड़ने के लिए आते रहते हैं। मजार की तामीर का काम इनकी अकीदतमंद पैरोकारों ने शुरू किया, जिन्होंने इनकी याद को इज्जत देने की और इसकी बात को यकीनी बनाने की कोशिश की कि इनकी तालीमात आने वाली नस्लों को मुतासर करती रहे। बरसों के दौरान मजार रूहानी इज्तिमात, त्योहारों और यादगारी तकरीबात का मरकज बन गया है, जो मतनूआ पस मंजर से आने वाले ज़ायरीन को राग़िब करता है। मजार पर मनाई जाने वाली रसूमात और अमल इस अकीदत और तहजीम के गैर एहसास की अक्कासी करते हैं, जो इनकी पैरोकार अपने प्यारे आका के लिए रखते हैं। फानी चिश्ती की वजह से इनकी रूहानी तालीमात इसके आगे बढ़ी हैं। उन्होंने मतुआ और अक्सर बिखरे हुए मुआशरे में सकाफती अहम आहंगी को फरोग देने में भी अहम किरदार अदा किया है। तसूफ के बारे में इसकी नुक्ता नज़र नस्ली, सकाफती और मजहबी हदूद से बालातर है। मोहब्बत, हमदर्दी और अफ़ाम व तफ़हीम जैसी आफाकी इक़्तिदा पर जोर देता है। ये शमूलियत बहुत से लोगों के साथ गूंजती रहती है। उन्होंने अपने पैरोकारों में इत्तेहाद के एहसास को फरोग दिया और हिंदुस्तान के रूहानी विरसे की भरपूर नुमाइंदा और इसमें हिस्सा अपना डाला। फानी चिश्ती का असर सकाफती जिंदगी की मुख्तलिफ पहलुओं पर देखा जा सकता है, जिनमें शायरी, मौसीकी और फन शामिल है। इनकी तालीमात ने बहुत से शायरों और मौसीकारों को मुतासर किया, जिन्होंने अपने फन के जरिए तसूफ के ज़ोहर को इज़हार करने की कोशिश की। इनकी विरासत का जश्न इनके मज़ार पर सालाना इज्तिमात में ज़ाहिर होता है, जहाँ अकीदतमंद गीत और इशार पढ़े जाते हैं, जिससे रूहानी खुशी और फ़िरका वाराना अहम का माहौल पैदा होता है। अंदरूनी तब्दीली और ज़ाती तजर्बे पर इनका जोर आज भी दौरे हाजिर के रूहानी मतलाशियों के साथ घूमता रहता है, जो इसकी तालीमात की आज की दुनिया में मुतल्लका बनाता है। फानी चिश्ती की रूहानियत की गहरी समझ के साथ इंसानी तजर्बे से जुड़ने की सालियत ने सूफी रवायत और इस्लामी फिक्र पर देर पा असर छोड़ा है। अता हुसैन फानी चिश्ती की जिंदगी और तालीमात में सूफी रवायत और इस्लामी स्कॉलरशिप के अंदर एक भरपूर मेराज शामिल है। मोहब्बत, हमदर्दी,
और अंदरूनी तब्दीली के लिए उनके वाबस्तगी सच्चाई और रूहानी हिकमत की तलाशियों के साथ घूमती रहती है। दिल्ली में इनके लिए वक्फ मज़ार इनके पायदार असर और रसूख का सबूत है, जो इन ज़ायरीन को अपनी तरफ मतवज्जो करता है, जो इनकी तालीमात से तहरीक और रहनुमाई हासिल करते हैं। फ़ानी चिश्तिया अपनी तहरीरों, तालीमात और जिस पर बरादरी को इसने परवान चढ़ाया, इसके जरिए नस्लों को मुतासर करता है, जो हमें मोहब्बत, आजिज़ी और अकीदत के लाजवाब असूलों की याद दिलाता है, जो तसूफ के मरकज में वाक़ है। इसकी महराज रूहानी रास्ते पर चलने वालों के लिए रहनुमाई की रोशनी का काम करती है। इन्हें लाही के साथ मुखलसाना तल्लुक़ इस्तवार करने और अपनी जिंदगियों में हमदर्दी और समझ बूझ की इक़्तिदार को मुजस्सम करने की तरकीब देती है। सूफी रवायत में एक अहम शख्सियत के तौर पर अता हुसैन फ़ानी चिश्ती की खिदमत बड़े सगीर और इससे बहर किसी इस्लामी विरसे का हमेशा के लिए काबिल कदर हिस्सा रहेंगी। तो दोस्तों, आज इजाजत चाहते हैं। कल हम इसी वक्त बाबा फरीदुद्दीन की स्वान हयात और उनके मकबरे की तारीख के बारे में इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त बयान करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।